नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं है रमाशंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र नवी दिल्ली में एक विशेष मीटिंग कर रहे हैं। देश में कोरोना मामलों का लगातार वाधा जारी। पिछले 24 घंटों दौरान रिकॉर्ड 2,73,000 नवे मामलों की पुष्टि। कुल पॉजिटिव मामलों की गिनती 1,50,00,000 तो पार। ਹੁਣ तक 1,29,50,000 तो ਵੱਧ कोरोना मरीज होए सेहतयाब। दिल्ली में कोविड-19 की गंभीर स्थिति को देखदਿਆਂ अज रात तो आउंदे सोमवार तक करफ्यू लाउण का ऐलान। केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने के अंत तक उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई ते लगाई पाबंदी। रखिया खोज ते विकास संस्था वालों नवी दिल्ली में 500 ICU बिस्तरियां वाला समर्पित कोविड हस्पताल अज तो शुरू। रेलवे ने कहा है कि देश भर के रेलवे नैटवर्क में 463 कोविड एकांतवास बिस्तरे उपलब्ध ने। पंजाब सरकार ने सूबे के सब तो वध कोरोना प्रभावित 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ में कोविड-19 के इलाज ਲਈ 79 नवे निजी हस्पताल तीजी श्रेणी के सेहत संभाल केंद्रों की सूची में शामिल किए हैं। पंजाब में बीते दिन 4,957 नवे कोरोना केस सामने आने नाल कुल एक्टिव केसां की गिनती 34,190 ते पुजी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र अज नवी दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई, जिस विच कोरोना मरीजों की संख्या वधन कारण ऑक्सीजन, वेंटीलेटर ते होर सेहत सहूलतां ते बुनियादी ढांचे बारे विचार वटांदरा किया जाना है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी ताज़ा अंकड़ियां अनुसार पिछले 24 घंटों दौरान रिकॉर्ड 2,73,000 तो वध नवे मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 1,50,00,000 तो पार हो गई है। इस वेले देश में कोरोना के 19,29,329 एक्टिव मामले ने। बीते दिन कोरोना कारण 1,619 मौतां दर्ज की गई ने, जिस नाल इस महामारी दौरान कुल मौतां की गिनती 1,78,769 ते पुज गई है। देश में हुण तक 1,29,53,000 तो वध कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अज 5वें दिन लगातार 2 ਲੱਖ तो वध मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी अंकड़े अनुसार एक दिन में सब तो वध केस महाराष्ट्र ते दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 68,631 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है और 503 मौतां दर्ज की गई हैं, जबकि दिल्ली में 25,642 नवे रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों दौरान 161 मौतां हुई ने। दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखद्या अज रात तो आउंदे सोमवार सवेर तक करफ्यू लगाया जा रहा है। इसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को अपील की है कि सरकारों दीआं कोशिशों के नाल नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अज तो दिल्ली में टेस्टों की गिनती 1 ਲੱਖ कर दी गई है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। खाने मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि दिल्ली में लॉकडाउन लाने तो पहला अज सवेरे दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल नाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की चिंताजनक हालत से विचार वटांदरा किया गया। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां अनुसार महाराष्ट्र तो बाद दिल्ली में बीते दिन 25,462 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 161 मौतां दर्ज की गई ने।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ 9 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਐਮਪੂਲਸ ਤੇ ਵਾਇਲਸ, ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ DRDO ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 500 ICU ਬਿਸਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 225 ਬਿਸਤਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬੈੱਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 500 ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੋਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਕੂਰ ਬਸਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ 25 ਕੋਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 463 ਕੋਵਿਡ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਿਸਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 79 ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ICU ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ 8000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਸਣੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 4957 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34190 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 6210
SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4444, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4165 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3193 ਕੇਸ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 429 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 48 ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।